अस्सलाम वालेकुम। लो जी बेलियो मित्रों ते सज्जनों, तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। जे अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता तो काम जरा खिच के रखो। लो जी हुण सारे मिल के उन्हां बंदियां नूं लभ रहे ने जिहड़े कुछ दिन पहले ठंडियां हवावां चलाण दे सन। हाय हाय, जिहड़े कह रहे सी कि ठंडियां हवावां चल पियां, इदों पहले पहले खान साहब की रिहाई हो जानी है, सारे सियासी कैदियों की रिहाई हो जानी है। हाँ जी, तो दिन च तारे दिखा रहे थे सानू, असी हैरान हो के कह रहे सन कि वो तुहाडा दिमाग खराब हो गया कि तुसी कोई नशा करके आके बैठे जी अज बकवास करेंगे। हाँ, वो ये कहने लगे नहीं जी असी कायम है। खास तौर पर वो एक मज़हर बरलास नाम का बंदा, हाँ, उन्हें कहा सी कि जनाब पक्की गल है, मैं अज भी है 2 दिन पहले कह रही सी कि मैं कायम आ, खान की रिहाई होएगी। हाँ जी, हुण खान ने अंदरों उन्होंने मां भैन ही की पई है। वो भाई किवें छड्डण गए, 2 दिन रह गए ने इस ते सारे जिहड़े ने ना जिन्हां जिन्हां ने ठंडियां हवावां चलाइयां, जिन्हां जिन्हां ने रिहाई की खबर, वो सारे लुके फिरदे ने ते सारे लभदे फिरदे ने कि यार इन्हां नूं लभो ते इन्हां नूं पुछो कि कल तरीक है। हाँ, कल जिहड़ी है वो अदालत दे विच खान साहब दा केस लग्या कि भी ओहदी जमानत होएगी कि नहीं होएगी। हाँ दसो, हुण दसो। कोई नहीं बोल रहा, चिट बोल रहे हैं। और सानू समझ भी आ रही है कि जिन्हों की भूआ खान ने टंग छड्डी है, अंदर बैठी हुई भूआ टंग दिंदा। हाँ, मुर्शिद इमरान खान न्याजी है ना फिर। हाँ, तो वह किवें जमानत लैन देंगे? वो हुण वो सारे खामोश ने, लुके फिरदे ने, टाउट बोल रहे हैं कि जी कोई नहीं होनी, सानू भी पता। लेकिन अंदर की खबर जी है ना, वो हुण दित्ती है बाबा जी ने, क्योंकि कल जी समात है। हाँ, मैं क्या बाबा जी कल आखिरी चांस है वे, अगर खान साहब की जमानत होए तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बाबा जी ने हिसाब लाया तो बाबा जी कहने लगे कि मेरे को अंदर की खबर है। मैं कहा जी बाबा जी बिल्कुल दियो। बाबा जी फरमाते ने कि जे ते जज ने इमरान खान को जमानत देती, मैं कहा जी, बाबा जी कहते वो भैन नूं तलाक हो जानी। मैं बाबा जी की मतलब? बाबे कहते आहो ये और जेडे साइन है ना, जेडे एदी भैन का खामद है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁਣ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਭੈਂਟੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, हाँ मैं नहीं दिंदा जमानत। उन्होंने सामने लिख के रख लिए तलाक। हाँ, वो कहते तेरा कोई पता नहीं, तू एवं प्रैशर च आई के किते जरा ना वो हक सच का फैसला कर देवे कल तो जरा हाँ लिहा हो जाए। तो उन्होंने कापी सामने रख ली तलाक वाली। वो कहते इधर तू वो फैसला कर खान की रिहाई का, इधर असीं तेरी भैन की तलाक का फैसला कर। हुण अंदाजा करो, हुण ए बाबा जी कहते जज की इन्नी जरूरत है कि वो अपनी भैन नूं तलाक करवा सके। मैं बाबा जी यार हक सच इंसाफ का फैसला होना चाहिए। हाँ, भावें यदि भैन नूं तलाक हो जाए, बाबा जी यदि भैन नूं तलाक हो भी जाए, हाँ तुसीं कहना सी उन्होंने कि फिक्र ना कर, ये जजा तेरी भैन नूं तलाक हो गई तो बाबा विआह कर लेगा उहदे नाल। बाबा कहता मेरे बस का रोग नहीं गा, जज की भैन नाल विआह करना। मैं बाबा जी हो क्यों? बाबा जी कहते वो भाई जिन्हों को है ना तजर्बा बहुत हो गया। हाँ, मेरी उम्र नाल ज़्यादा हो गया। हाँ, मैं नहीं चल सकता भाई यह जी, मैं जज नहीं कह सकता, नाले जज पागल है कि ऐ करे। मैं कहा बाबा जी उस जज तो उत्ते भी कई जज ने, सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने, वो हाई कोर्ट का जो चीफ लाया उन्होंने डोगर, वो भी बैठा है। कोई मिल मिला के कोई हक सच का फैसला। बाबा जी कहते सारिया दियां भैणां उन्हां कोल ने। हाँ, अगलियां ने तलाकी करके रख देना, इन्हां सारिया दी भैन नूं तलाक दे देनी इन्होंने। हाँ, फिर कित्थे लभदे फिरनगे नवां जवाई, फिर मतलब नवां बहनोई। हाँ, तो इस करके खान साहब की जमानत मैनूं नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये भुल जाओ तुसीं, खान साहब की जमानत जिहड़ी ना इक्को सिरत होएगी जो आवाम निकलेगी। और मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी ने अंदर बैठे कह दिता कि भाई
ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਹੁਣ ਮੁਲਕਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ख़त्म नहीं होना। हाँ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਰਾਵੀ ਚੈਨ ਹੀ ਚੈਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਖਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੇਲਾ ਲੇਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਲਾ ਲੇਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਕਿਆ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੱਸੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੱਸੀ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੇਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਲੇਲਾ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਲਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੇਲੋ ਲੇਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਲੇਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ, ਔਰ ਚੁੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚੁੰਮੀ, ਇੱਕ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਚੁੰਮੀ, ਇੱਕ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਚੁੰਮੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੰਮੀ, ਇਹ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਚਾਵਲ ਹੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਟਵੀਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਚੁੰਮੀ ਵਾਹਦ ਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨੰਦ ਆ ਚੁੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾ ਦੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਚੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ PTI ਵੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੰਮੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੁੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਦੀ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਹੱਲ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜੱਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ AI ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੜਾਈ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਤਮਗੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਠ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੱਠੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ वो ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌਰੇ ਕਰ ਜਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਚੜ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਹਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਬਚ ਹੀ ਜਾਏ, ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਰਗੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਊਂਠ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਠ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਆਣੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੱਡੂ ਬਚਾਓ ਲੱਗੀ ਸਮਝ।